Hi everyone, good morning. Again we are in our next SS class. Last day we completed one chapter from our history. Again we need to take one chapter from our geography part. Then from geography we completed fifth chapter. The next we need to study today our sixth chapter. Take your sixth chapter from geography, all of you. Chapter Settlement, Transport and Communication. Settlement, transport and communication. What about settlement, transport and communication from this chapter? All of you listen to the first paragraph. Human beings survive in a variety of conditions on earth, from icy conditions near the poles to very hot and humid conditions near the equator. This is because they have learned to make maximum use of gift of nature and are even able to modify the environment to suit their needs. We are survive in variety of conditions. We are living in variety of conditions in earth. From icy conditions near the North Pole and South Pole, and also hot and rainy conditions near the equatorial region. This is because we have learned we have learned to live, or we have to learn to use the maximum uses of nature's gift, and even we can modify our environment for suitable our life. Second paragraph. The ancestors of modern man, who probably evolved in Africa sometimes between 1 lakh and 4 lakh years ago, were nomads. They moved from one place to another, hunting animals and gathering food from environment. Over time, man learned new skills that helped him grow his own food, build homes, and devise means of transport. This altered the environment in which he lived. For now, it had his farms, houses, roads and so on. In this lesson, we will look at some key man-made components of our environment, settlement and means of transport and communication. What is saying here? The ancestors of modern man. That means ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പണ്ടുള്ള ആളുകൾ, പൂർവികർ, who probably evolved in Africa. പറയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ആദ്യത്തെ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. Between 1 lakh and 4 lakh years ago. They were nomads. Nomads എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലേസിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. തോന്നുന്ന പ്ലേസിൽ ഫുഡും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എവിടെയാണോ രാത്രിയാവുന്നത് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആളുകൾ. They moved from one place to another, hunting animals and gathering food from the environment. Over time, man learned new skills. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്തു? Learn new skills, പുതിയ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി. And helped him grow his own food. സ്വന്തമായിട്ട് പണ്ട് നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള ഐറ്റംസ് പച്ചയോടെ കായ്കളും കനികളും എടുത്ത് പറിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്, പറിച്ച് കഴിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുക്കാനും അവർ പഠിച്ചു. ബിൽഡ് ഹോംസ് ആൻഡ് ഡിവൈസ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, വെഹിക്കിൾസും ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. ദിസ് ആൾട്ടേർഡ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് വി ലീവ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നന്നായിട്ട് മാറിയത്. ഫോർ നൗ ഇറ്റ് ഹാഡ് ഹിസ് ഫാം ഹൗസസ്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫാംസ് ഉണ്ട്, കൃഷിയിടങ്ങൾ, ഹൗസസ്, roads and so on. In this lesson, we will look at some key man-made components of our environment, settlement,
transport and communication. First we need to study about the settlement. What about the settlement? When people build homes where few or no people have lived before, such a habitation is called a settlement. What is settlement? When people build home, ആളുകൾ വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. Where few or no people have lived before, അവിടെ കുറച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ആളുകൾ പോലും ജീവിക്കാത്ത ഏരിയയിൽ ആളുകൾ വീടുണ്ടാക്കി. Such an inhabitation, അത്തരത്തിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് we can call that is settlement. ആളുകൾ താമസിക്കാത്ത ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് വീട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യാൻ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ മോഡേൺ സെറ്റിൽമെന്റ് കംപ്രൈസസ്, പുതുതായിട്ടുള്ള അല്ലെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെന്റിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? ബിൽഡിങ്സ്, മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീൻസ് വെഹിക്കിൾസ്, ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്. ആ സെറ്റിൽമെന്റ്സിലുള്ള ആളുകൾ, ഇൻഹാബിറ്റൻസ്, അവർ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇത്രയുമാണ് മോഡേൺ സെറ്റിൽമെന്റിൽ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഒറിജിൻ ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? വെൻ മാൻ വാസ് എ നൊമാഡ്, അല്ലെ, മനുഷ്യന്മാരെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത്, ഹി ലിവ്ഡ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഷെൽട്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് കേവ്സ്. സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലിൻ്റെ എല്ലാം ഗുഹകളുണ്ടാവും, കേവ്സ്. ആ ഗുഹകളിലായിരുന്നു ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ദീസ് ഡ്വെല്ലിംഗ് വർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്, അതായത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്മാരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ്. മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുഹകളിൽ താമസിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ്. സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം എന്നെങ്കിലും അവിടെ രാത്രി അവർ കഴിച്ചു. ദീസ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് വർ നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻഹാബിറ്റഡ്. എന്നാൽ ഒരു ടീം ഓഫ് ആളുകൾ ആ ഗുഹയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നില്ല ജീവിച്ചിരുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്തത്. ആസ് മാൻ ഹാഡ് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ്, അല്ലേ? കാരണം ഒരു ദിവസം ആ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം ഫുഡ് തേടി പോയിട്ട് എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. However, when man learned to grow crops, പിന്നീട് മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷി വളർത്താൻ പഠിച്ചു. It became necessary for him to settle down in one place and build a permanent home. അല്ലേ, ഒരു പ്ലേസസിൽ കൃഷി നടത്തിയാൽ അത് ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പ്ലേസിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലേ? സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ വീടുകളെല്ലാം വെക്കാൻ പഠിച്ചു. ഗ്രാജുവലി ആസ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ട്രേഡ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ്, റിലീജിയൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്ഡ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലീഡിങ് എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു? മാനുഫാക്ചറിങ്, ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ട്രേഡ്, കച്ചവടം നടത്താൻ തുടങ്ങി. കൊമേഴ്സ്, വലിയ അളവിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തി. റിലീജിയൻ, മതവിശ്വാസങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് കൾച്ചർ, അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളും ഡെവലപ്ഡ് ആയി. ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലീഡിങ് എ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതോടുകൂടി കൂടി. ഓക്കെ, ദസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൗൺ കേം ഇൻ ടു ബി. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ടൗൺ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത്. മാൻ ബിൽറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ്, അല്ലേ? മനുഷ്യന്മാർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് ടെമ്പിൾസ്, ഗ്രാനറീസ് മീൻസ് അവരുടെ കൃഷി ഐറ്റംസ് എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ്, ടൗൺ ഹാൾസ്, സ്കൂൾസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ആസ് ടൈം പാസ്ഡ്, ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ബിക്കേം ബിഗ്ഗർ ആൻഡ് ബെറ്റർ. ഓരോ കാലം കഴിഞ്ഞോളും മനുഷ്യന്മാരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് വലുതും നല്ലതും ആവാൻ തുടങ്ങി. ടുഡേ വി ഹാവ് ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് വിത്ത് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ്, അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ടൗൺസും സിറ്റീസും ഉണ്ട്. മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്സ് മീൻസ് ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ബിൽഡിങ്സ്, ബ്രോഡ് റോഡ്സ്, വെൽ പ്ലാൻ സീവേജ് സിസ്റ്റം, അല്ലേ? വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീവേജ് സിസ്റ്റമാണ്. ആൻഡ് വേരിയസ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് ടുഡേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി സൈറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്. The place where a building or settlement stands is known as its site. What is site? The place where a building or settlement stands. എവിടെയാണോ ബിൽഡിങ്സും സെറ്റിൽമെന്റ്സും ഉള്ളത്, ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്ലേസിനെയാണ് സൈറ്റ് എന്നറിയുന്നത്. The place where a building or settlement stands is known as site. Every settlement needs a source of water. അല്ലേ? എല്ലാ സെറ്റിൽമെന്റ്സിനും വാട്ടർ നെസസറി ആണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദോസ് മെസോപ്പൊട്ടേമിയ, ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ് വാലി
developed near rivers where water was available in plenty. അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി വളരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ആയിരുന്ന മെസോപ്പൊട്ടേമിയ, ഈജിപ്റ്റ്, ഇൻഡസ് വാലി ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നിയർ റിവേഴ്സ് ആണ്. വാട്ടർ വാസ് അവൈലബിൾ ഇൻ പ്ലെന്റി. അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൃഷിക്കും അവർക്ക് ജീവിക്കാനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന ഏരിയയിലാണ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രോ. ഓക്കെ. ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എൻകറേജ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് വേരിയസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അല്ലേ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ നല്ല നല്ല മണ്ണ് അല്ലേ. മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ചൂടോ നല്ല തണുപ്പോ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ, അതായത് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ്. എൻകറേജ് അഗ്രികൾച്ചർ, അവിടെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വേരിയസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്ലെയിൻസ്. അത്തരത്തിൽ ഫെർട്ടൈൽ സോയിലും മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റും എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ കണ്ടീഷൻ പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ. ഹെൻസ് മോസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്ലെയിൻസ്. The alluvial plains of India and China, for example, are crowded with the settlements. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഗംഗാ പ്ലെയിനും അതുപോലെ ചൈനയിലുള്ള പ്ലെയിനും എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാരണത്താൽ പീപ്പിൾ സെറ്റിൽ നിയർ പ്ലെന്റി. Plains also have flat land. പ്ലെയിൻസിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഹില്ലല്ല, കുന്നുകളല്ല, ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡാണ്, ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. അത് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ സെറ്റിൽഡ് ആയി ഇൻ പ്ലെയിൻസ്. ദിസ് ഫേവർഡ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇവിടെ തന്നെ ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീൻസ് വെഹിക്കിൾസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ആളുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഡിവൈസസ്. വിച്ച് എൻകറേജസ് ട്രേഡ്, അതിലൂടെ കച്ചവടങ്ങളും വളർന്നു. ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റൂട്ട്സ് ആർ ഗുഡ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് റൂട്ടുകളിൽ ഉള്ള ജംഗ്ഷനുകൾ അല്ലേ, 2-3 റോഡുകളൊക്കെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറി? സെറ്റിൽമെൻറ്റ്, വലിയ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആയിട്ട് വളർന്നു. ദെൻ പീപ്പിൾ ജനറലി സെറ്റിൽ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഏൺ എ ലിവിങ്. അല്ലേ ആളുകൾ ജനറലി സെറ്റിൽ ആവാൻ തുടങ്ങിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ജീവിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയുള്ള ഏരിയ ആണ് ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫോർ ലീവ്. Therefore, settlements came up near mines and industrial areas. മൈൻസിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയാസ്, അവിടെ ജോലിയുണ്ട്, മൈൻസിലും ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അവിടെ ആളുകൾ സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി. വേർ വർക്ക് ഈസ് അവൈലബിൾ, ജീവിക്കാനുള്ള ജോലി എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയി. Such settlements are located in places which attract a large number of tourists due to their natural beauty or their historical or religious importance. അല്ലേ ചില സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ജോലി അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഏരിയ, ചില സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ, ചില സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് മോഡറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റും അതുപോലെ ഫെർട്ടൈൽ സോയിലുള്ള ഏരിയ, ചില സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് പ്ലെയിൻ ഏരിയ. അല്ലേ എന്നാൽ സം സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്ലേസസ് വിച്ച് അട്രാക്ട് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ്. നല്ല സീനിക് ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഏരിയാസ് അല്ലേ, ഡ്യൂ ടു ദ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ഓർ ദർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ റിലീജിയസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അല്ലേ അതായത് മതപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന് പേരിൽ അവരുടെ ആരാധനാലയത്തിനടുത്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഏരിയാസിൽ കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സും വളർന്നിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൗസസ് ഇൻ എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് വിച്ച് they are built often depend on natural conditions at the site. അല്ലേ ഒരു വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത്, ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൗസസ് ഇൻ എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് വിച്ച് ദേ ആർ ബിൽറ്റ് ഓഫൺ ഡിപ്പെൻഡ്. അല്ലെ ആ വീടുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് മെറ്റീരിയൽസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ്. ആ സൈറ്റിലുള്ള നേച്ചറിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ പ്ലേസസ് വേർ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഓർ സ്നോസ്, അല്ലെ മഴയോ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയോ ഉള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എലോട്ട് അല്ലെ ഇഷ്ടംപോലെ മഴയും മഞ്ഞും കിട്ടുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ദ ഹൗസസ് മേ ഹാവ് സ്ലാൻഡിംഗ് റൂഫ് ദാറ്റ് അലൗസ് ദ റെയിൻ ഓർ സ്നോ ടു സ്ലൈഡ് ഓഫ്. സ്ലാൻഡിംഗ് റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെരിഞ്ഞ റൂഫുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അത്തരത്തിലുള്ള റൂഫിലാണ് വെള്ളമാണെങ്കിലും സ്നോ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഊർന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്നത്.
In places that get flooded very often, അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയാസിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലഡഡ് ആവുന്ന ഏരിയാസിൽ the houses may be built on the stilts. അല്ലെ, സെക്കൻഡ് പിക്ചർ കണ്ടോ, എ ഹൗസ് ഓൺ സ്റ്റിൽസ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്. ആ തൂണുകളിലൊക്കെ അല്ലെ, പില്ലേഴ്സിലെല്ലാം അല്ലെ, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയാസിൽ ആസാമിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ആസാമിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന വീടുകളെല്ലാം, ഏരിയയിലുള്ള വീടുകളെല്ലാം എന്താണ്, നല്ല പില്ലറുകളിലൊക്കെ പൊക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം താഴെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ പാകത്തിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ in places that get flooded very often, അല്ലെ, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയാസിൽ the houses may be built on stilts, കാലുകളിൽ, or raised platforms, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ. In warm places you may find many houses made of mud. ചൂടുള്ള ഏരിയാസിലോ മിക്ക വീടുകളും മഡ് കുഴച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. These houses are cool in hot weather and warm in cold weather. ആ ചൂടുള്ള ഏരിയാസിൽ മഡ്ഡുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളിൽ പുറത്ത് ചൂടാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ തണുപ്പും, പുറത്ത് തണുപ്പാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ചൂടും അനുഭവപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് വുഡ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് ഹൗസസ്. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലാണെങ്കിലോ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ ബിൽറ്റ് ഹൗസസ്. ആൻഡ് ഇൻ ഹില്ലി ഓർ സ്റ്റോണി ഏരിയാസ് മെനി ഹൗസസ് ആർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ അബൌട്ട് settlement. The next we need to study temporary and permanent settlements. Depending on the length of time for which it is continuously in use, a settlement may be temporary or permanent. Settlements may have two types, temporary and permanent. Depending on the length of time for which is continuously in use or settlement may be temporary or permanent. അതായത് എത്രത്തോളം കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഫോർ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെന്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെന്റ്സ്. Temporary settlements are those that are occupied for a short time and then abandoned permanently or for a long period. Temporary settlements എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലത്തേക്ക് മാത്രം. Are those that are occupied for a short time, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം അവിടെ ജീവിക്കുന്നു. And abandoned, എന്നിട്ട് അവ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലത്തേക്ക് പിന്നെ അവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ല. That type of settlement is known as temporary settlement. Okay. The cave dwelling of the primitive people are example of such settlements. മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യന്മാർ കേവ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കും, പിന്നീട് അത് അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകും. That type of settlement is known as temporary settlement. Okay. Even today, tribes live in desert, tropical rainforest, and other inhospitable environment build temporary settlements as they have to move quite often. Like ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെന്റ്സ്. അല്ലെ, ട്രൈബ്സ് ഇൻ ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കാലികളെ മേയിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകൾ, പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഹോസ്പിറ്റബിൾ എൻവയോൺമെന്റ്സ്, മറ്റുള്ള എത്തിപ്പെടാത്ത എൻവയോൺമെന്റ്സിലെല്ലാം അല്ലെ ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ആസ് എ ഹാവ് ടു മൂവ് പോയിട്ട് ഓഫ്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്, അവരുടെ കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി കൊണ്ടോ. ഓക്കെ, തൽക്കാലം കണ്ട അവർ ഷെഡോ സാക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വീടുണ്ടാക്കും, കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, that type of settlement is known as temporary settlement. However, most of the settlements that we see today are permanent settlement. Such settlements are not abandoned. Permanent settlements are not abandoned. Abandoned means ഉപേക്ഷിക്കില്ല. Such settlements are not abandoned and remain continuously in use for many years. Continuous ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്തോളം അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുക. That type of settlement is known as permanent settlement. Some animal herders practice transhumance, which is a regular seasonal migration with the livestock from colder to warmer pastures and back. These people often have permanent houses at all places where they camp in different seasons.
These homes are seasonally occupied. Like some animal herders practice transhumance. Animal herders കന്നുകാലികളെ മേയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവയുടെ പാലും അവയുടെ രോമങ്ങളും വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഹ്യൂമൻ ആണ്. ട്രാൻസ്ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എ റെഗുലർ സീസണൽ മൈഗ്രേഷൻ വിത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക്. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മീൻസ് അവരുടെ കന്നുകാലികളെയും കൊണ്ട് ഓരോ സീസൺസിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്, പ്രാക്ടീസാണ് ട്രാൻസ്ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രം കോൾഡർ ടു വാമർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്. അല്ലെ, വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, തണുപ്പുള്ള ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള ഏരിയാസിൽ പോകും. ചൂടുള്ള ഏരിയാസ് അവിടെ തണുപ്പാകുമ്പോൾ പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. അവർക്ക് രണ്ടിടത്തും പെർമനൻറ്റ് ഹൗസസ് ഉണ്ടാവും. സീസൺസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. അടുത്ത സീസണിൽ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കും, അടുത്ത സീസണിൽ അപ്പുറത്ത്. ഓക്കെ, ദീസ് പീപ്പിൾ ഓഫൺ ഹാവ് പെർമനൻറ്റ് ഹോം അറ്റ് ഓൾ ദ പ്ലേസസ് വേർ ദേ ക്യാമ്പ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാമ്പ് ചെയ്യും. ദീസ് ഹോംസ് ആർ സീസണലി ഓക്യുപ്പൈഡ്. ഈ വീടുകൾ സീസൺസിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. Next we need to study rural and urban settlement. On the basis of type of occupation practiced by most of inhabitants, a settlement may be rural or urban. ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. In rural settlement, most of the people are engaged in agriculture, fishing, ഫോറസ്ട്രി എക്സെട്ര. റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിൽ മിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ, ഫിഷിംഗ്, മീൻ പിടിക്കുക, അല്ലെ, ഫോറസ്ട്രി. ഫോറസ്ട്രി മീൻസ് ഫോറസ്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുക, ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് primary activities because products are derived directly from the nature. Villages are examples of rural settlement. അല്ലേ, ഇത്തരത്തിൽ അവർ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാണ്, അല്ലേ, ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനൊരു സാധനം എടുക്കണം. ആദ്യത്തെ സാധനം ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ പിടിക്കുകയാണ് ജീവനോടെ, അല്ലേ. പിന്നെയോ ഫോറസ്ട്രി എന്നുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പിന്നെ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ നേച്ചർ. ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കെല്ലാം, ആ വർക്കിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം നേച്ചറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന, ആദ്യത്തെ നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പ്രാക്ടീസ് ഇസ് നോൺ ആസ് വിച്ച് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, വില്ലേജസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ്. വില്ലേജ് ഏരിയാസിലാണ് മെയിനായിട്ട് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉള്ളത്. വില്ലേജ് ഏരിയാസിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഫിഷിങ്ങും ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The next we need to study urban settlement. Most of the people are engaged in activities such as manufacturing and trading. Like മിക്ക സിറ്റീസിൽ most of the people are engaged in activities. മിക്ക പീപ്പിളും എൻഗേജ് ആയിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അരി കിട്ടി, ആ അരി കൊണ്ട് പൊടി ഉണ്ടാക്കുക, അരി കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്. പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐറ്റം കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഐറ്റം ആക്കി മാറ്റുക, ദാറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചറിങ്, അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് തേങ്ങ ഉണ്ടാക്കുക, തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ചകിരി കൊണ്ട് കയറുണ്ടാക്കുക, അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ട്രേഡിങ്, കച്ചവടമാണ് മിക്ക ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി. In which products are derived from the products of primary activities. പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത്തരത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ഈ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അരിയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അത് വിൽക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, അത് ട്രേഡിംഗ് ആണ്, അതും സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. കാരണം പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐറ്റം വിൽക്കുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി ആയി മാറി. ഓക്കെ, ടൗൺസ് ആൻഡ് സിറ്റീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. അർബൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടൗണും സിറ്റീസും. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. What about compact and dispersal settlement? A settlement in which
the buildings are located very close to each other is called compact settlement. A settlement buildings are located very close to each other. The buildings അടുത്തടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ്സിനെയാണ് we can call that is compact settlement. Such settlements are usually found in plains, okay, where the physical conditions are ideal for building homes. Plain areas ആണ് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ideal ആയിട്ടുള്ള area. That's why compact settlements we can see in plain areas. A settlement in which the buildings are located far apart is called dispersed. അല്ലേ, കുറച്ച് വീടുകൾ ഇവിടെ കണ്ടു, പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് വേറെ വീടുകൾ കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവിടെയും പിന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിൽമെന്റ്സിനെയാണ് വി ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് സെറ്റിൽമെന്റ്. അല്ലേ, എ സെറ്റിൽമെന്റ് in which buildings are located far apart is called a dispersed or scattered settlements. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ്. Okay, such settlements are often found in mountainous or densely forested regions. അത്തരത്തിലുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ്സ് we can see മൗണ്ടെയിൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡെൻസ്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് റീജിയൻസ്, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലാണ് we can see dispersed settlement അല്ലെങ്കിൽ scattered settlements കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് where farmland occupy large areas. farmland കൃഷിയിടങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് ഏരിയ. കുറച്ച് സെറ്റിൽമെന്റ് കണ്ടു, പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് ഏരിയ കൃഷിയിടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത സെറ്റിൽമെന്റ്. അപ്പോൾ ഫാം ലാൻഡ്സിൻ്റെ അടുത്തും we can see dispersed settlement. Okay, then as in the temperate grasslands of North America and Australia. ഓസ്ട്രേലിയയിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ടെമ്പറേറ്റ് ഗ്രാസ്ലാൻഡ്സിൽ ഒരുപാട് ഏരിയ കൃഷിയിടമാണ്. അവിടെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് we can see. Okay, this is about the settlement. The next we need to study about transport. Transport means means of travel. അല്ലേ, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസിനെയാണ് we can call that is transport. Transport include the various means by which people and goods can be moved from one place to another. അല്ലേ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയസ് വേസിലൂടെയാണ് by which people and goods ആളുകളെയും ഐറ്റംസിനെയും can be moved from one place to another. അല്ലേ, ആളുകളും സാധനങ്ങളും ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീൻസിനെയാണ് we can call that is transport. First we need to study origin of transport. How did start the transport system? Initially, the movement of people and goods was a time consuming and tiring process as distance had to be covered on foot and people had to carry their own goods. What is saying? Before the invention of transport, initially the movement of people and goods, ആളുകളും ഐറ്റംസും മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് was a time consuming, അതായത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ടയറിങ് പ്രോസസ്സ്, അത് മാത്രമല്ല ആളുകൾ ക്ഷീണിക്കുന്നൊരു പ്രോസസ്സും ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഹാഡ് ടു ബി കവേർഡ് ഓൺ ഫുഡ്, നടന്നിട്ടായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ക്യാരി ദെയർ ഗുഡ്സ്, ആളുകൾ അവരുടെ ഐറ്റംസ് തലയിലോ ചുമലിലോ ഏറ്റേണ്ടി വന്നിരുന്നു. Later on, domesticated animals came to be used as means of transport. പിന്നീട് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ്, കഴുത, കുതിര, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിന് എന്ത് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. അല്ലേ, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് കെയിം ടു ബി യൂസ്ഡ് ആസ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഒന്നുകിൽ കാളകളാണെങ്കിൽ അവിടെ മുകളിൽ കാർട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഐറ്റംസും മനുഷ്യന്മാരും അതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്തു. This practice continues even today, especially in places that cannot be reached by modern means of transport. ഇന്നത്തെ വെഹിക്കിൾസ് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസിൽ, ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിനെ എന്താണ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദ ടിബറ്റൻ ഹൈലാൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യാക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ. ടിബറ്റിലുള്ള ഹൈലാൻഡ്സിൽ ഇപ്പോഴും യാക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സിനെ പീപ്പിളിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലമാസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻഡസ് മൗണ്ടൻസ്. ആൻഡസ് മൗണ്ടൻസിൽ ലമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴുതയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ലമാസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ക്യാമൽസ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക. ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ഡെസേർട്ടിൽ ക്യാമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹോഴ്സസ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ
സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ, യൂറോപ്യൻ സ്റ്റെപ്സിൽ എന്താണ് ഹോഴ്സസിനെയാണ് ഗുഡ്സും ആളുകളും ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് വീൽ, പിന്നീടാണ് വീൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ. മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റെഡിലി. ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലേ വെഹിക്കിൾസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ സ്പീഡിലായി. ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ബിക്കെയിം മെക്കാനൈസ്ഡ്. പിന്നീട് മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വീൽ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കാളവണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, മരം കൊണ്ടുള്ള വീലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലേ. പിന്നീട് ആ വീൽസ് എന്താണ് മെക്കാനൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻസ് കൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടികളായിട്ട് മാറി. നൗ വി ഹാവ് സ്പീഡി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സച്ച് ആസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ടുള്ള മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ട്രെയിൻസ്, മോട്ടോർ കാർസ്,